سوری کیا فرمایا آپ نے؟ ہاں جی اب میں اسکرین شیئر کر پا رہا ہوں. یہ ہمارے پاس اسکرین آ گئی ہے. اب آپ دیکھیے جو میں آپ کو ابھی ہم نے جو مشق کی ہے یہ لاسٹ کالم آپ دیکھیے. بین یدیہ بین ایدیہم بین یدیک بین ایدیکم بین یدیہ اور بین ایدینا. اب میرے ساتھ ذرا جلدی سے اس کی مشق کر لیجیے. بین یدیہ بین بین یدیہ ایدیہم بین ایدیہم بین ایدیہم بین یدیک بین یدیک بین یدیک بین ایدیکم بین بین ایدیکم بین ایدیکم یدیہ بین یدیہ یدیہ بین ایدینا. بین بین ایدینا ایدینا اس ایک کے آگے ایک کے ایک آگے کے آگے کے آگے ہم سب کے آگے سب کے آپ کے آگے آپ آپ سب کے آگے آپ سب کے آگے آپ سب کے میرے آگے آگے میرے آگے ہمارے آگے ہمارے آگے ہمارے بین آگے یدیہ بین یدیہ بین ایدیہم بین ایدیہم بین یدیک بین یدیک بین ایدیکم بین ایدیکم بین یدیہ بین یدیہ بین ایدینا بین ایدینا بین یدیہ بین یدیہ بین ایدیہم بین ایدیہم بین یدیک بین یدیک بین ایدیکم بین ایدیکم بین یدیہ بین یدیہ بین ایدینا. بین ایدینا. یہ کس کو یاد ہو گیا؟ کوئی سنا سکتا ہے؟ ابراہیم بین یدیہ جی سنائیے. بین یدیہ جی بین ایدیہم بین یدیک بین ایدیکم بین یدینی بین ایدینا. نہیں اس کے لیے آپ کیا پڑھیں گے؟ بینا یدینی یا کو 2 مرتبہ لائیے. یدیہ بین یدیہ بین یدیہ اور بین ایدینا. ٹھیک ہے جی آپ سارے آپ میرے ساتھ پڑھیں. بین یدیہ بین یدیہ بین ایدیہم بین ایدیہم بین یدیک بین یدیک بین ایدیکم بین ایدیکم بین یدیہ بین ایدینا. بین ایدینا. ٹھیک ہے ترجمہ بھی اس کا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. اب آپ سر میں یہ اشارہ کوشچن اس سے پوچھیں جی کہ یہ جو بینا اور بینا ایدیہم یہاں پہ یدیہم کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہاتھ جو ہے نا جب وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کے درمیان نہیں ہو سکتا, ان کے ہاتھوں کے درمیان آئے گا نا. اب ہاتھ ان کے ان کے 2 ہاتھ نہیں ہو سکتے نا, زیادہ لوگوں کے زیادہ ہاتھ ہوتے ہیں. دیکھیے ہم جمع کی بات کر رہے ہیں نا, تو یدئی جو ہے وہ صرف 2 ہاتھ ہے. جب ہم کہیں گے ایدی تو بہت سارے ہاتھ ہو جائیں گے. یہ وجہ سے جیسے میں نے بولا تھا کہ قلب ہو جو ہے ہم کہتے ہیں قلب ہو اس ایک کا دل, لیکن قلب ہم جو ہے وہ ٹیکنیکلی رانگ ہے, قلوب ہم ہونا چاہیے. لیکن اس وقت میں نے اگنور کیا اس کو کہ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے, لیکن چونکہ آپ یہ لفظ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے زیادہ, اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اسی طرح پڑھیں. ٹھیک ہے جی. اچھا میں اشارہ کرتا ہوں, آپ پڑھیں گے. بین یدیہ بین ایدیہم ایدیہم نماز پڑھتے بین ایدیہم خیر یہ بیچ میں انٹرپشن ہو رہی, شروع سے کرتے ہیں جی, بیچ میں بہت زیادہ اور ساؤنڈز آ رہی تھی. پھر پڑھیں شروع سے. بین بین ایدیہم یدیہ بین یدیہ بین بین ایدیکم سنکرونائزیشن بڑی گڑبڑ ہو رہی. شروع سے پھر کریں جی, میں خیال ہے میں پڑھاتا ہوں ایک بار اور. بین یدیہ بین ایدیہم بین بین یدیک بین بین ایدیکم بین ایدیکم بین یدیہ بین بین ایدینا. بین ایدینا. جب جمع آئے گا تو آپ نے فوراً یدئی کو ایدی کر دینا ہے, بس یہ اپنے ذہن کے اندر. ٹھیک ہے جی, اب میں اشارہ کرتا ہوں, پڑھیے. بین یدیہ
بین أيديهم بین يديك بین بين أيديكم أيديكم بين بین يديهم يدي بين بین أيدينا أيدينا ٹھیک ہے ترجمہ کیجیے بین یدیہ اس ایک کے بھی آگے آگے دو ہاتھوں کے درمیان مطلب آگے بین یدیہ اس ایک کے آگے بین ایدیہم ان سب کے آگے اچھا آپ لوگوں نے اگر آپس میں کوئی بات کرنی ہوتی ہے پیچھے گھر والوں کے ساتھ تو کائنڈلی مائکرو فون میوٹ کر دیا کریں اس سے باقی لوگوں کو بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے بین یدیکا آپ اس کے ایک کے آگے پیچھے اس ایک کے آگے آگے بین ایدیکم آپ سب کے آگے آگے بین یدیہ کے آگے بین ایدینا ہم سب کے آگے ہم سب کے آگے ٹھیک ہے صحیح ہے اس ایک کے آگے بین یدیہ ان سب کے آگے بین ایدیہم اب ایک کے آگے بین یدیک آپ سب کے آگے بین بین ایدیکم ایدیکم میرے آگے بین بین یدیک یدیہ کے آگے بین ایدینا کائنڈلی میوٹ کر دیں اپنا مائک فون اگر کوئی اور آپ کے طرف جی ہوتا ہے جی آن لائن میٹنگ سے ہو جاتا ہے اٹس ویری ٹپیکل جی ٹھیک ہے اچھا یہ میں بدل کر آپ پڑھتا ہوں آپ اس کا ترجمہ کریں گے بین ایدیکم آپ سب کے آگے بین بین یدیہ میرے آگے بین یدیہ اس کے آگے اس کے آگے بین ایدینا ہم سب کے آگے بین ایدیہم ان سب کے آگے بین یدیکا اس ایک کے آگے آگے بین ایدینا ہم سب کے آگے ہمارے ماشاءاللہ بہت خوب اسکرین شیئر کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں تو الحمدللہ ہم نے 6 سمتیں کور کر لی ہیں آپ یہ بتائیے عبد الرحمن آپ تھے کل کلاس میں نہیں سر میں کل کلاس میں نہیں کل نہیں تھے کل کون کون تھا چلے زریز آپ تھے کل آپ بتائیے کہ دائیں کے لیے کیا لفظ نے پڑھا ہے دائیں کے لیے کیا لفظ ہے یمینو یمین بائیں کے لیے کیا ہے شمالن شمال مبارکہ آپ بتائیے اوپر کے لیے ہم نے کیا پڑھا ہے فوقا اور پیچھے کے لیے جی خلفا اور نیچے کے لیے تحتا تحتا اور سامنے کے لیے یا آگے کے لیے ماما یا بینا یدی ٹھیک ہے ماشاء اللہ بہت تو فوقا تحتا اوپر فوقا تحتا نیچے یمین دائیں شمال بائیں خلف پیچھے یا اور بین یدی آگے بین ایدی بھی اس کی جمع ہے اب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کچھ بول چال کے اندر بول چال کے ذریعے اجرا کرتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیے کہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس میں کچھ الفاظ ہیں ووکیبلری کے جو ایسے الفاظ چوز کیے گئے ہیں جو ناؤنز ہیں بڑے کامن ناؤنز ہیں چیزوں کے نام ہیں جو آپ کو اس تصویر میں نظر بھی آ رہی ہیں اور قرآن کریم میں ان کا استعمال کافی تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس آسمان کے لیے کیا لفظ آتا ہے السما یہ تو شعر آپ کو لکھا نظر آ رہا ہو اوپر ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے میرا ہی دل ہے وہ جہاں تو سما سکے تو اردو زبان کے اندر شاعری میں بھی اس کا استعمال ہے ارض و سما کا کیا مطلب ہوتا ہے ارض کا مطلب ہوتا ہے زمین اور سما کا مطلب آسمان تو سما ان جو ہے وہ ایک آسمان ہے سما ان کہہ دیں یا السماء کہہ دیں اور اس کی جمع کیا ہے السماوات اور ہم کتنے آسمان ہیں جی ہمارے اوپر 7 ہیں 7 سماوات اس کے لیے 7 سماوات کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور قرآن کریم میں یہ بہت مرتبہ آتا ہے آیت الکرسی کے اندر بھی سماوات کا لفظ آتا ہے تو سما آسمان کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس السماء یا اس کی جمع کیا ہے السماوات زمین کے لیے کیا ہے اچھا پہاڑ کے لیے کیا ہے الجبل الجبل اور اس کی جمع کیا ہے الجبال پہاڑیاں الجبل پہاڑیوں کے لیے بھی آ جائے گا پہاڑ یا پہاڑیاں زیادہ پہاڑ ایک پہاڑ کیا ہے الجبل اس کا لفظ بھی شاید آپ کے ذہن میں ہو لیکن اردو میں شاید کوئی نہ استعمال ہو البحر سمندر کے لیے دریا کے لیے کیا آتا ہے البحر جس کی تسنیہ آپ نے پڑھی ہے بحرین اور بحرین اس کو ہم کہہ دیتے ہیں بحرین اردو میں ہم کہتے ہیں بحرینی
اور بحرانی، یہ تسنیہ آپ نے ایگزامپلس میں دیکھا تھا، بحرین 2 سمندر ہو جائیں گے، 2 دریا ہو جائیں گے. اسی طرح جو ہے وہ درخت کے لیے کیا لفظ آئے گا؟ الشجر. الشجر امید بہار رکھ، شجر سے امید بہار رکھ، شجر درخت کو کہتے ہیں. بحر کے اوپر ایک شعر کے اوپر لکھا پڑھ لیں، تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ. بحر و بر کا لفظ استعمال اردو میں بھی ہوتا ہے، بحر البحر، یہاں پر تری اور خشکی کے لیے اس کا استعمال ہوا ہے. شجر ہو گیا درخت، اور الانعام کیا ہو گیا؟ ہاں یہ لفظ کیا ہے؟ الانعام. انعام کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے تصویر میں؟ جانور ہے، لیکن یہ ہاں کیٹل، بالکل اس کو اردو میں کہتے ہیں چوپائے. چوپایوں کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ الانعام. اسی کے نام رحمت سے جو سورت ہے ہمارے پاس وہ ہے سورت الانعام. اس کو کئی لوگ سورہ انعام کہہ دیتے ہیں، وہ انعام نہیں ہے، انعام ہے، سورت الانعام اسی کے اوپر ہے، وہاں پہ اس میں چوپایوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی، 5 ہو گیا. اور چھٹا ہمارے پاس کیا ہے؟ نہیں، اس میں الارض جو ہے وہ کہیں غائب ہو گیا، وہ آیا تھا لیکن شاید نیچے. ہاں یہ الارض، السماء، الارض، آسمان اور زمین. اور پہاڑوں کے لیے کیا ہے؟ الجبل یا الجبال. درخت کے لیے کیا ہے؟ الشجر. سمندر کے لیے کیا ہے؟ البحر. اور مویشیوں کے لیے کیا ہے؟ مویشیوں کے لیے الانعام. اس میں میرا خیال ہے ایک لفظ ہے جو شاید سب سے زیادہ نیا ہو کے لیے الانعام، باقی پھر بھی آپ نے شاید پہلے سنے ہوں گے، پہاڑ الجبال، جبل یا جبال. لیکن جبل احد مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جبل رحمت، تو یہ جبل کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. انعام کا لفظ سے کم استعمال ہے اردو کے اندر. یہ 6 الفاظ آپ کو یاد رہیں گے میں امید کرتا ہوں. اب ہماری جو اگلی ایکسرسائز ہے، اگلا جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بول چال کے ذریعے اس کا اجرا کرنا ہے. اور اس میں ہمیں آپ سے 6 ڈائریکشنز جو ہیں اس کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا. اب آسمان کہاں ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے. اور زمین کہاں ہوتی ہے؟ نیچے. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ماں آپ کے اوپر کیا ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ نہیں آپ فوق آسما، صرف فوقا نہیں، میرے اوپر. آپ نے کہنا ہے میرے اوپر، تو کیا کہیں گے؟ یدئی السماء. میرا خیال ہے فوقا کی مشق دفعہ کر لیں. فوقہ، فوقکم، فوقک، فوقکم. اور یہ کیا ہے؟ فوقی فوقی بولے نا، فوقی السماء، فوقی السماء. اور ما تحت کا، ما تحت تحت کا فوقی ما تحت، یعنی آسمان میں بھی نیچے نہیں آئے گا. تحت اب یہ آپ کے اوپر نکل کے آسمان نیچے آئے. تحتی الارض، الارض. ہواؤں میں مدد اڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آسمان آپ کے نیچے آ جائے. بہرحال تحتی الارض، میرے نیچے جو ہے وہ زمین ہے. اور اسی طرح آپ ایزیوم کریں کہ اگر آپ کے دائیں طرف، یعنی آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں، جو ڈائیگرام ہے اس میں واپس اگر ہم اس کی طرف چلیں، اس کی طرف آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو چوز اس طرح سے کیا کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ یہاں کھڑے ہیں اس بیچ کے اوپر، اور آپ کے اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے. دائیں جانب جو ہے وہ آپ کی کیا ہے؟ سامنے کی جانب آپ کے الانعام ہے، اور بائیں جانب سمندر ہے، اور سامنے کی طرف پہاڑ ہے. یا اس کو اس طرح سے لے لیں کہ اس طرف آپ کھڑے. تو یہ اس کو ہم نے یوز کرنا ہے، اس لیے اس کو دکھا کے البحر سمندر، ما یمینو کا میں آپ سے کہتا ہوں تو آپ کہیں گے جی میرے یمینی البحر، یا ما شمالو کا شمالی الجبال یا جبل، اس طرح سے. ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ دیکھیں ما فوق کا آپ کے اوپر کیا ہے؟ فوقی السماء، یا فوقی السماوات بھی آپ کہہ سکتے ہیں، میرے اوپر آسمان ہے. ما تحت کا تحتی الارض، ما خلف کا خلفی البحر، ما بین یدئی کا آپ کہتے ہیں بین یدی الجبال، میرے سامنے کیا ہے؟ پہاڑ ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں، پھر میں اس کو اسکرین کو ہٹا کے آپ سے سوال پوچھتا ہوں باری باری، تاکہ اس کی طرح مشق ہو جائے مزید اچھے طریقے سے. ریڈی ہیں اس کے لیے؟ آپ ایک دفعہ دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں. بہت بیسک سے یہ جملے عربی بول چال کے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ ہم بس کرنے والے بن جائیں. یہ ووکیبلری کے الفاظ جو چوز کیے گئے ہیں وہ بھی قرآنک ووکیبلری ہے جو آپ کے لیے چوز کی گئی ہے. البحر والارض والسماوات، اس کا کاؤنٹ بھی شاید اس سلائیڈز کے اندر ہو کہ کتنی مرتبہ آتے ہیں قرآن میں، کافی، یعنی کہ ان کا استعمال ہے قرآن. خاص طور پہ زمین و آسمان کا استعمال تو بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی، ریڈی؟ جی سر. جی ابراہیم آپ سے شروع کرتے ہیں. ما فوقک یا ابراہیم. فوق السماء.
फौकी अस्समा, मा यमीनुका या उसामा, यमीनी अशजरु, यमीनी अश्शजर। जी, मा तहतका या जुरैज, तहता मा तहता ये अर्दो, नहीं माँ को आप नहीं लाएंगे, माँ तो सवाल के लिए है ना, ताती अल माँ का मतलब है क्या, तहती अल अर्द, ठीक है, ताती अल तहती अर्दो, अल अर्द, ठीक है जी, माशाल्लाह। माँ यमी, माँ शिमालुका, माँ शिमालुकी या गुलाम फातिमा, माँ शिमालुकी, मा शिमाली अल बहरु, नहीं आप फिर माँ को क्यों इस्तेमाल कर रही, माँ को हटा दे, माँ तो सिर्फ मीम जबर स्मार्ट है। शिमालु, शिमालु, जी जी, शिमाली अल बहर, जी माँ, शिमाली अल बहर, माँ बैना यदैका या अब्दुर रहमान, माँ बैना यदैका, बैना यदई यदैया अल जिबाल। जी असल में जिससे नाम पुकारा जाए कोशिश करें कि वही बताए। जी दोबारा बताइए अब्दुल रहमान, बताइए क्या कह रहे थे आप। यदई जबाल। नहीं सिर्फ यदैयल नहीं, यदैया से पहले एक और लफ्ज भी होगा, दरमियान के लिए क्या लफ्ज आता है, बैना, बैना यदैया अल जिबाल, आप ये कहेंगे बैना यदैया अल अलजिबाल। जिबाल, ठीक है जी। जी आप बताइए कौन बता रहा था, शाजिया आप बताइए, मा शिमालुका, मा शिमालुकी, मुबारका आप बताएं, मा खल्फकी, मा खल्फकी, अल्फिल अनाम, खल्फी अल अनआम, ठीक है जी। मा फौकी या जुनैरा, जुनैरा आप बताएं, मा फौकी, फौकी अस्समाउ, मा तहतकी या मारिया, तहती अल अर्दु, तहती अल अर्दु। जी अस्मा आप बताइए, मा यमीनु की, यमीनी अशजर, ठीक है। फरह आप बताइए, मा बैना यदई की, माँ बैना यदई, सॉरी क्या किसका पूछा है? बैना यदई, मा बैना यदई की, बैना आप यदई की वो क्या इसे बोलते हैं, बैना यदई की अल जिबाल। नहीं आपने बैना यदई की नहीं कहना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके आगे क्या है, आप कह रही हैं कि आपके आगे पहाड़ है, नहीं आपने कहना है मेरे आगे पहाड़ है, उसके लिए क्या कहेंगे आप। ठीक है, बैनी बैनी यदैया नहीं अल नहीं, जिबाल। बई नहीं हो जाएगा, मेरे दरमियान, आप बैना यदई के आखिर में या लगाइए, जिसमें आपने पढ़ा था, बैना यदैये, बैना यदैया, बैना यदैया यदैया अल जिबाल, अल बैना जिबाल, यदैया बैना अल जिबाल, यदैया अल अल जिबाल। ठीक। जिबाल, ठीक है जी। एजी 13 आप बताइए, मा शिमालु की, कुर्रतुल आइन आप बताइए, मा यमीनु की, यमी अशजर, जी इमरान फैज आप बताइए, मा तहतका, नहीं इज्जा चले आप बता दे, मा तहतकी, तहती अलर्ट, उनीबा आप बता दें, जी ठीक है, उनीबा आप बताइए, मा फौक, मा फौकी या उनीबा, नहीं कुछ मेरे ख्याल स्टूडेंट्स एक्टिव नहीं है बाहर आ रहे। जी तहती समा, थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा गलत हो जाएगा, आसमान आमतौर पे ऊपर हुआ करता है, नहीं फौकी अस्समा। इल्ला ये कि आप स्पेसशिप पे बैठकर ऊपर चले जाए। ठीक है जी, ठीक है जी, हम आगे चलते हैं, स्क्रीन आपको नजर आ रही है, अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर लिया, मा यमीनु का, मा शिमालु का,
इशारों के जरिए आपने आपस में भी कर ली, आपस में खैर इस क्लास में नहीं कर सकते। तो अब उसके बाद हमारे अगले 6 अल्फाज हैं, उनमें से हम चले चंद अल्फाज को कवर करते हैं, आज 2 को कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह कल बाकी पार्ट अपना कवर कर लेंगे। फिर कुरान करीम में एग्जांपल्स देखना बहुत जरूरी है, उसको इंशाल्लाह ताला देखेंगे। या हम ये कर सकते हैं कि हम चलें इन अल्फाज को देखते हैं जी। पहले कब्लु और बादु, हमारे पास क्या अल्फाज हैं? ये बहुत आसान है। कब्लु और बादु ये वो अल्फाज हैं जो उर्दू में भी इसी तरह इस्तेमाल होते हैं। कब्लु कबल अज वक्त जैसे है, इससे कबल, कबल पहले को कहते हैं, बादु बाद को कहते हैं। उर्दू में आम इस्तेमाल है। बादु एज इट इज बाद के तौर पे इस्तेमाल होता है उर्दू के अंदर। उसके बाद हमारे पास क्या है? इंदा। इंदा का इस्तेमाल उर्दू में तो खैर मेरे ख्याल है नहीं है, बहरहाल ये मैंने इस्तेमाल देखा है जो कि शायद कुछ शादीशुदा हज़रात से देखा हो। हक महर इंदा तलब, कभी सुना है जी रफ़ साहब ने हक महर इंदा तलब? अभी हम इस तरह की नेमत से महरूम हैं। नहीं, हक महर जो है वो आपने अदा करना होता है ना। अच्छा, शादी नहीं हुई आपकी अभी, ठीक है। बहरहाल इंदा का मतलब है पास। इंदा का आप देख सकते हैं इस्तेमाल कुरान करीम में काफी फ्रीक्वेंट है, 197 मरतबा कुरान में आ रहा है। हौला, हौला में बहुत आसान लफ्ज है माहौल। अभी जो माहौल का लफ्ज है ना, हमारा माहौल आलूदा है वगैरह वगैरह, माहौल असल में किससे बना है? मा हौला। हौला मीन्स आस पास, इर्द गिर्द, और मा का मतलब जो, तो मा हौला जो आस पास हो, मा तहता जो नीचे हो से मातहत बन गया, मा फौका जो ऊपर हो से मा फौकुल फितरत बन गया उर्दू का लफ्ज। तो ये आप इस तरह के उर्दू के अल्फाज को आप डी कोड कर सकते हैं इस अरबी, पुरानी अरबी की बरकत से आपकी उर्दू की वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इंदा पास और हौला आस पास, मा साथ। इसमें आपने अक्सर देखा होगा शादी कार्ड्स पे लिखा जाता है बमा अहलो अयाल। क्या मतलब होता है बमा अहलो अयाल का? विद हेलो फैमिली, यार के साथ, विद घर वालों के साथ। अहलो अयाल के साथ। तो इसमें बमा जो है लग गया, बा भी लगा हुआ है, बा भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम। ये बा का मतलब क्या है? मा का मतलब साथ है, तो मायत भी से लफ्ज निकला है, किसी का साथ होना, जैसे अल्लाह ताला की मायत का एहसास होना। और बैना का मतलब क्या है? आप ऑलरेडी इससे वाकिफ हो चुके हैं क्योंकि बैना या दई में आपने इसका इस्तेमाल देख लिया है। बैना का मतलब है दरमियान, और माबैन का लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है, बैनुल अक़वामी इस्तेमाल होता है। बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल के तौर पे इंटरनेशनल की मीनिंग देता है। तो ये 6 अल्फाज कौन कौन से हैं? कबलु बादु, कबलु बादु, इंद हौला और मा बैना। इसको आप दो दो के पेयर्स बना के भी याद रख सकते हैं, ठीक है जी। कबलु बादु इंद हौला मा बैना। कबलु और बादु की मश्क हम अभी करते हैं। सिर्फ 1 मिनट दीजिए, चंद सेकंड। कबलु और बादु में ज्यादा वक्त हम नहीं लगाएंगे, इसको जल्दी से एक बार मेरे साथ पढ़ लें क्योंकि ये दोनों लफ्ज बहुत आसान है। कब्ल, हाँ, इसको जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तो ये कब्लहू पढ़ा जाएगा, कब्लहू की बजाय कब्लहू भी ठीक है। चलें, कब्लहू, कब्लहू, कब्लहुम, कब्लहुम, कब्लुका, कबलुका, कब्लुकुम, कबलुकुम, कब्ली, कबली, कब्लुना। कबलुना, उस एक से पहले, उस एक से पहले, सबसे पहले, उन सबसे सबसे पहले, पहले, आपसे पहले, आपसे आपसे पहले, पहले, आप सबसे पहले, आप सबसे सबसे पहले, पहले, सबसे पहले, मेरे से मेरे से पहले, हमारे पहले। हमारे हमारे से पहले। पहले। अच्छा, देखिए आपने अभी लफ्ज ना मेरे से पहले और हमारे से पहले, यही वजह है कि कब्लू जो है वो कुरान करीम में जो अक्सर हमें नजर आता है उससे पहले मिन लिखा होता है, मिन। और जब मिन आता है तो ये कब्लू की वजह होता है कबली। जैसा कि पहले बार आप जब आगाज करते हैं सूरह बकरा का, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। मिन क़ब्लिक असल में क्या? क़ब्लिका है। तो चाहे क़ब्लुका हो या क़ब्लिका हो या क़ब्लका हो, ये तो हम फर्क देख चुके हैं, मतलब उसका यही होगा आपसे पहले। तो आपने इसकी बुनियाद पर परेशान नहीं होना कि हमने क़ब्लुका से मशक की थी, क़ब्लिका कहाँ से आ गया। मिन के साथ अगर लिखा भी हुआ तो उसका मतलब पहले ही है, क़ब्लिका हो या क़ब्लिकुम। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, वो लोग जो तुमसे पहले थे। तो कबलू का मतलब याद हो गया सबको? आसान है कबलू, जी, कबल इस्तेमाल भी होता है उर्दू में। चले मैं कुछ रैंडमली पढ़ता हूँ, आप इसका तर्जुमा कीजिए जी। कबलुकुम, सबसे पहले, वो उन सबसे पहले, उन सबसे पहले। आप सबसे पहले। अब्दुर्रहमान, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मिन का फिर क्या मतलब होगा जब मिन कबलिकुम आएगा, जी, या वो आप पहले के मानी के अंदर कर देंगे। मिन का हमने पढ़ना है तब हम उसका तर्जुमा कर लेंगे। मिन का मतलब से होता है,
یہ prepositions کے اندر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا 7th لیسن ہے, اس میں ہم من پڑھیں گے, اس لیے میں نے من. لیکن اب بس آپ یہ دیکھیں کہ من کے ساتھ جب قبل لکھا ہوا تو اس کی معنی قبل ہی ہے, پہلے ہی, پہلے سے ہو جائے گا, من سے اور قبل پہ. ٹھیک ہے جی. تو جی قبلکم آپ سب سے پہلے, قبلی میرے میرے سے پہلے, قبلہ اس سے پہلے, اس سے پہلے, پہلے, قبلنا ہمارے سے پہلے, قبلہم ہم ان سب سے پہلے, ان سب سے پہلے, قبلکم آپ آپ سب سے پہلے, سب سے پہلے, قبلکا آپ سے پہلے, آپ آپ ایک ایک سے سے پہلے. قبل کا ایک اور مجھے اچھا جی صرف ایک میں دیجیے. سر سورت ملک میں بھی من قبلہم ہے نا, آیت نمبر 18 میں. جی جی بالکل ہے, آپ کو اس کا استعمال کافی زیادہ ملے گا. آپ سیکنڈ دیجیے, ایک ارجنٹ کام ہے جس کی وجہ سے ڈراپ کرنا پڑا. اوکے جی, تو ہم بات کر رہے تھے قبل کی, اور آپ نے اس کی مشق بھی ہوگی. ہاں قبل کا جو استعمال اردو میں یاد آیا, قبل مسیح. قبل مسیح جو ہے بڑا کامن استعمال ہے, یعنی کہ بیفور کرائسٹ اس کو ہم کہتے ہیں. دروازہ بند کرو صحیح طرح. سوری. اوکے جی, قبل کا مطلب کیا ہے پہلے, اور بعد کا مطلب کیا ہے بعد. اب بعد کی میں رینڈملی بول کے بس کر لیں اس کی. بعد کا آپ سب, آپ ایک کے بعد, ایک کے بعد, آپ ایک کے اور بعد, بعدنا ہم سب ہمارے ہم بعد, ہمارے بعد, بعد سے پہلے. سب کے بعد. بالکل صحیح. اچھا اب اس میں جو بعد ہے نا, اس سے پہلے بھی من کا استعمال آپ کو بہت ملے گا. قرآن کریم میں بعدو کی بجائے جو زیادہ استعمال ہے وہ من کے ساتھ ہے. من بعدی, من بعدی کا استعمال بہت زیادہ, من بعد ذالک یا من بعدی کا استعمال بہت زیادہ ملے گا. تو آپ نے بعد کا مطلب بعدی ہوگا, من کا مطلب سے انشاءاللہ ہم سیکھ لیں گے. تو لائن آپ مائکرو فون میوٹ کرتے ہیں. ہاں آپ سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, قبل بعدو ہو گئے. اگلا لفظ ہمارے پاس کیا ہے, عندہ. عندہ کا استعمال بہت زیادہ قرآن میں, عند اللہ یا من عند اللہ, اللہ کی جانب سے, اللہ کی طرف سے. عندہ کا مطلب جانب, یہ پاس ہے. یہ عندہ کی سمجھ کریں, عندہ عندہما عندہم عندکا عندکما. میں فوکس, ہم تسنیہ کو سکپ کر رہے ہیں. عندہم عندکا عندکم عندی عندنا. اس ایک کے پاس, اس ایک ایک کے پاس, سب کے پاس, سب کے پاس, ایک کے پاس, آپ آپ ایک کے پاس, ایک کے پاس, سب کے پاس, آپ سب سب کے پاس, میرے پاس, میرے میرے پاس, پاس, ہمارے پاس. ہمارے پاس, ہمارے پاس, عندہو عندہم دہو, عندہم عندہم عندہم, عندکا عندکا عندکم عندکم عندی عندی عندنا عندنا عندہو عندہو عندہم عندہم عندکا عندکا عندکم عندکم عندی عندی عندنا عندنا عندہو عندہو عندہم عندہم عندہم, عندکا عندکا عندکا, عندکم عندکم, عندی عندی عندنا. عندنا میں اشارہ کرتا ہوں, آپ پڑھیے. عندہو, عندہو عندہم, عندہم عندکا, عندکا عندکم, عندکم عندی, عندی عندنا, عندنا. ترجمہ کیجئے. عندہو اس ایک ایک کے کے پیچھے, پاس, ایک کے ایک کے پاس, پاس. یاد آپ نے پاس کا ترجمہ رکھنا ہے, اس لیے ہم اتنی مشق کر رہے ہیں. عندہو
उस एक के वो पास एक के पास उस एक के पास, दो वो के एक पास। नहीं, इंदहु उस एक के पास एक के इंदहुम पास वो सब उन के सब के सबके पास पास इंदका आपके आप आपके पास पास एक के पास। इंदकुम आप आप सबके सबके पास पास इंदी मेरे मेरे पास पास इंदना हमारे हम हम पास सबके पास उस एक के पास इंदहु सबके इंदहु पास इंदहुम आप एक के पास इंदका के पास इंदकुम इंदकुम के पास इंदी दी हमारे पास इंदना जी आप सबके पास इंदका इंदकुम इंदकुम मेरे पास इंदी इंदी जी इंदहुम इंदहुम का उन क्या सब मतलब के पास उन उन सब सबके के पास। पास इंदना हम हमारे सब के पास पास आपके पास इंदहु हमारे पास उसके पास उसके उसके पास उसके पास इंदहु का इस्तेमाल वो कुरान में बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इंदा का लफ्ज अक्सर अल्लाह ताला अपने बारे में बात करते हुए उसका जिक्र करते हैं और उसमें गायब का सीगा इस्तेमाल हो रहा होता है, या इंदना भी आपको मिलेगा, और मिन इंदिना हमारे पास से, हमारी जानिब से। कोई आयत किसी को इंदा की याद है? कोई आयत कुरान करीम की कोट कर सके जिसमें इंदा का इस्तेमाल हो? इन्नल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम, ये वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम, कि अल्लाह उसके पास बहुत बड़ा अजर है। ये तो इंदहु ये मिन वो एक इंदिल्लाह दुआ है ना, वो जी। एक दुआ है कि रब्बिबनी जी रब्बिबनी इंदका बैतन फिल जन्नत, जन्नत। ऐ मेरे रब बना दे मेरे लिए अपने पास, अपनी जनाब में एक घर जन्नत में। और ये दुआ किसकी आपको पता है? ये दुआ किसने मांगी थी? हज़रत आसिया ने आसिया जी हजरत आसिया दुआ मांगी थी, जो हज़रत आसिया फिरौन की माशाअल्लाह। अहलिया थी और उन फिरौन की बहुत अजियत दे दे के उनको शहीद कर दिया। जी एक इंदका सर सूरत हाथ मुल्क के में भी बारे है में 26 आयत है, नंबर आयत में। उसमें मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला जी बिइज़्निही। बिल्कुल बिल्कुल, इससे ज्यादा आसान मिसाल और क्या हो सकती है? बहुत सूरह आयतुल कुर्सी के अंदर हम पढ़ते हैं मन दल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो सिफारिश करे उसके पास, यानी उसकी जनाब में, उसकी इज़्न के, उसकी इजाजत के बाद। तो इंदा की ये मिसालें अगर आप याद रखेंगे तो आप इंदा को नहीं भूलेंगे। आज का आखिरी लफ्ज पढ़ लें, हम आपको ज्यादा बोझ नहीं डालते। हौला हौलहु हौलहु हौलहुम हौलहु हौलहुम हौलका हौलका हौलकुम हौलकुम हौलहुम हौली हौली हौलना हौलना जी हौलहु हौलहु हौलहुम हौलहुम हौलका हौलका हौलकुम हौलकुम हौली हौली हौलना हौलना के आसपास, उनके उनके आसपास उन सब के आसपास, उन सब सबके के आसपास आपके आसपास, आपके आपके आसपास आप सबके आसपास, आप सबके सबके आसपास सबके आसपास, मेरे 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 आसपास आसपास हमारे हमारे आसपास आसपास। तीसरा करा तो इर्द गिर्द भी कर सकते हैं इसकी जगह, लेकिन बाहर इर्द गिर्द आसपास दोनों सिनोनिम्स हैं जी। हौलहु हौलहु आसपास हौलहुम हौलहुम हौलका, हौलका यानी अभी अरबी पढ़ी है, अरबी पढ़ी है। हौलकुम हौलकुम हौली हौली हौलना 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 हौलहु हौलहु हौलहुम हौलहुम हौलका हौलका हौलकुम हौलकुम हौली हौलकुम हौली हौलना। हौलना फिर मैं आपको आता है जी, मैं इशारा करता हूँ, पढ़े हौलहु 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 हौलका हौलका हौलकुम हौलकुम हौली हौली हौलना तर्जमा कीजिए। हौलहु उसके आपके पास आसपास उस एक उसके के आसपास एक के पास आसपास। हौलहुम उन उन सब के सबके आसपास आसपास हौलका सबके आपके आपके आसपास आसपास आप सबके आप सबके आसपास हौली आसपास मेरे मेरे आसपास आसपास हौलना। हमारे आपके उन आसपास सब के आसपास आसपास ठीक है जी। हौलकुम
क्या मानी हौलकुम आप के? सबके आसपास, आप आप सबके सबके आसपास, आप सबके आसपास, हौलना हम हम सबके सबके आसपास, हमारे आसपास, आसपास, सबके आसपास, हौलहु उसके आसपास, उसके पास, आसपास, हौलका आपके एक आसपास, आपके आसपास, हौलना हमारे हम हमारे 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 आसपास, आसपास, हौलहुम आप सबके सबके आसपास, आसपास, उस आसपास। हौलहुम उन सबके आसपास। अच्छा, इसमें जो हाँ, ये जो है एक बात मुझे दिखाना चाह रहा था, स्क्रीन शेयर की है। बहरहाल इसको हम इसकी मशक अगर हम ना भी करें तो खैर है, लेकिन ये एक जुमला है जिसका तर्जुमा जो कर सकता है वो सिर्फ हाथ खड़ा करेगा। क्या लिखा हुआ है? हल लक सिर्रुन इंदल्लाह बैनका अंत व बैन अल्लाह। इसमें बहुत सारे अल्फाज हमारे सबक के आ रहे हैं जो हम अब तक पढ़ चुके हैं जी। ऊंची तर्जुमा नहीं करना, आप सिर्फ हाथ खड़ा करें। कौन कर सकता है इसका तर्जुमा जो कॉन्फिडेंट है? हमदा आयशा, चले हमदा आयशा साहब आप बताइए, ये आपसे अब तक कोई हमने सवाल भी नहीं पूछा। आप इसका क्या मामला आपकी तर्जुमा और कर। क्या आपकी और अल्लाह के दरमियान कोई राज है? नहीं, आपने पूरा तर्जुमा नहीं किया। पहले जुमले का तर्जुमा करें और फिर दूसरे जुमले का। आपने दोनों का मिला के कुछ स्किप करके तर्जुमा करें। जी मुबारक आप कीजिए क्या तर्जुमा। मुबारक आप कीजिए। हल क्या लका आपके लिए, सिर्रू का नहीं आता, अंदल्लाही अल्लाह के पास, सॉरी, ये मेरी मिस्टेक है। ये इंदल्लाह, ये अंदल्लाह नहीं, ठीक है जी। इंदल्लाह टाइपिंग मिस्टेक है। इंदल्लाह अल्लाह के पास। सिर किसे कहते हैं? खुद ही का सिर ने, हाँ आपने अलामा इकबाल को सुना। सिर कहते हैं राज को, ठीक है। असरार की जमा है, छुपी हुई चीज। क्या आपके पास, क्या आपके लिए कोई छुपी हुई चीज है अल्लाह के पास? यानी जिसका ताल्लुक आपकी कोई राज है, क्या आपका कोई राज है अल्लाह के पास? ठीक है। और उसके बाद अगला बताइए जुमला, बैना का अंत व बैन अल्लाह। बैना हमने अभी पढ़ लिया, पूरी तरह नहीं पढ़ा। बैना का मतलब दरमियान होता है। बैना का अंत व बैन अल्लाह, बैना का आपके दरमियान, अंता ये वो अंत वाव, एक्स्ट्रा है जी। वाव और बैना दरमियान अल्लाह अल्लाह। हाँ ठीक है, बस सही है ये तर्जुमा। हमदा आपने बिल्कुल सही किया था कि आपने बेसिकली इन अल्लाह को स्किप कर दिया था, इसलिए मैंने कहा कि आप कर लें। आपको डीमोटिवेट करना पसंद नहीं था। बहरहाल वेल डन जी, बहुत बेहतर आपने तर्जुमा किया। हल लका सिर्रुन इंदल्लाह बैनका अंत व बैन अल्लाह। तो ये असल में एक नशीद है। आपने ये नशीद सुनी है? आप में से किसी ने नशीद सुनी हो? मिशारी लफासी के बाद में बहुत खूबसूरत उन्होंने पढ़ी है जी और फिर लोगों ने मुझसे उसके शॉर्ट क्लिप्स भी बनाए हुए। बहरहाल ये राज जो है ये कोई नेकी है कि क्या कोई ऐसा राज है आपके और अल्लाह के दरमियान जो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हो? तो क्या हमारा कोई ऐसा नेक अमल है जो खालिसतन हमने अल्लाह के लिए किया हो और किसी और को उसका ना पता हो? तो वो नेक अमल जो है वो उसकी अल्लाह के यहाँ बहुत ज्यादा वक़्त होती है। और इसी तरह अल्लाह के सामने खड़ा होने से बंदा डर जाता है। वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, और अपने आप को गुनाह से, अपनी ख्वाहिश नफ्स से रोक लेता है, वो ख्वाहिश नफ्स जो उसको बुराई पर उभा रही होती है। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो ऐसे लोगों का ठिकाना जो है वो जन्नत है। तो इसलिए अल्लाह के सामने खड़े होना और उसका एहसास, और इसी तरह अल्लाह के लिए खालिसतन एक अमल करना, इखलास अल्लाह के यहाँ बहुत उसकी वक़्त और कदर व मंजिलत है। अल्लाह ताला हमें भी कामिल इखलास नसीब फरमाए और रियाकारी से और दिखावे से हमें बचाए। जी सभी आप यू कैन प्रोसीड, अटेंडेंस आप। गर्ल्स प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें, और बॉयज से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैट बॉक्स में अपना नाम और रोल नंबर जो है वो लिख कर सेंड कर दें। उनीबा बदर, हादिया काशी,